کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں. آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. آرمی چیف سے مسلم لیگ نون کے محمد زبیر 2 بار ملے. ترجمان پاک فوج کی تصدیق. میجر جنرل افتخار بابر کا کہنا ہے ایک ملاقات اگست کے آخری ہفتے دوسری 7 ستمبر کو ہوئی. محمد زبیر کی درخواست پر ہونے والی ملاقاتیں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق تھیں. ڈی جی ISI بھی موجود تھے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا قانونی مسائل عدالتوں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے. When I went there, تو میں نے ان کو کہا یہ اوپننگ سینٹنس میرا یہ تھا کہ میں نہ اپنے لیے ریلیف لینے آیا ہوں, اللہ نہ کرے مجھے کوئی ضرورت ہو ریلیف کی, نہ ہی میں کوئی پارٹی کے لیے ریلیف لینے آیا ہوں, نہ میاں نواز شریف کے لیے نہ مریم نواز شریف کے لیے. محمد زبیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی. کہا جنرل باجوہ سے ذاتی تعلقات ہیں. نواز شریف یا پارٹی کے لیے کچھ مانگنے نہیں گیا تھا. دوسری ملاقات کا مریم نواز کو بتایا تھا. ملاقات اور کھانے پر سیاست پر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اتنے گھنٹے بیٹھے نواز شریف اور مریم سے متعلق بھی گفتگو ہوئی. سمجھ نہیں آتا ترجمان پاک فوج کو بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی. مریم نواز کا صاف انکار. کہا سیاسی معاملات پر سیاسی قیادت کو GHQ جانا چاہیے, نہ انہیں بلانا چاہیے. نواز شریف اور شہباز شریف میں کوئی اختلاف نہیں. اگر وہ وفاداری کو ترجیح نہ دیتے تو وزیر اعظم ہوتے. ان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے. ایسے کئی آئے اور کئی گئے. بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. لیگی رہنما محمد زبیر کی آرمی چیف سے ملاقات پر وفاقی وزیر علی زیدی کا ٹویٹ. آپ نے تو حضور حد ہی کر دی, لوگ 2-4 جھوٹ بولتے ہیں. مراد سعید کا بھی شاعری تبصرہ. مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی, تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی, اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی, وہ ڈنر تھا. لیگی رہنماؤں کا انکار بیکار. شیخ رشید اپنے موقف پر ڈٹے رہے. وزیر ریلوے نے کہا نون لیگ کی 2 ماہ میں عسکری قیادت سے 2 ملاقاتیں ہوئیں. پہلی 5 گھنٹے, دوسری 3 گھنٹے جاری رہی. زیادہ مجبور کیے جانے پر ساری ملاقاتوں کا ڈیٹا بتانے کی دھمکی. شیخ رشید کا بلاول کو بھی دبنگ جواب. کہا بلاول کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا ہم ہی نہیں ملیں گے. اکثر ہم جاتے ہیں تو یہ پہلے ہی اندر بیٹھے ہوتے ہیں. کیا سٹی کا شوربہ یہ بیچتا کیا ہے. مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں ساری ملاقاتوں کا ڈیٹا اناؤنس کر دوں گا. تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ کہ یہ نہیں ملے گا, ہم نہیں ملیں گے. اگر یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے. شیخ رشید غیر سمجھدارانہ بیان دے کر معاملہ متنازع بنا رہے ہیں. اگر شیخ رشید ہوئے تو آئندہ کسی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں جاؤں گا. بلاول بھٹو بھی برس پڑے. کہتے ہیں قومی سلامتی کے نام پر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں ظاہر نہیں کیا جاتا. اجلاس میں ایک لفظ نہ بولنے والا آج ہر چینل پر بول رہے ہیں. بلاول نے وزیر اعظم کو اہم قومی معاملات پر اتفاق کی رائے میں رکاوٹ قرار دے دیا. بڑا افسوس بھی ہوا, سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا. بزرگوں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے, ویسے خود بھی وہ بزرگ. شہباز شریف کو سالگرہ کے دن بھتیجی نے پارٹی سے نکال دیا. اگرچہ مریم خود بزرگ ہیں مگر بزرگوں کا احترام ضروری ہے. شہزاد اکبر کی تنقید. کہا نیب نے شہباز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس دائر کر دیا. امپورٹڈ گاڑیوں کی ادائیگی TT سے ہوئی. DHA میں 2 گھر اور تہمینہ دورانی کو بھی اسی TT سے گھر لے کر دیا گیا. 11 ملزموں کی مدد سے 9.5 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ میں جیل جاؤں, بننے کے بعد بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر لٹکا دیں. شہباز شریف کی پریس کانفرنس. کہا PTI فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. چینی آٹے اور دواؤں کے سکینڈلز کا کیا ہوا. چینی سکینڈل کے ملزم عمران خان اور عثمان بزدار ہیں. علیمہ باجی کی بیرون ملک جائیداد پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں.
शहबाज शरीफ साहब, आपकी गिरफ्तारी वजीर आजम इमरान खान की जाती ख्वाहिश या सियासी इंतकाम नहीं। फयाजुल हसन चौहान का जवाब, कहा शहबाज शरीफ अपनी मुमकिना गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुझते चिराग की आखिरी टिमटिमाहट के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की जमानत में तौसी होगी या गिरफ्तारी? लाहौर हाई कोर्ट को 2 रुकनी बेंच आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाप्त करेगा। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर को सुबह 10 बजे तलब कर रखा है। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील हुई या नहीं? अटॉर्नी जनरल 30 सितंबर तक रिपोर्ट दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत में लीगी कारकुनों की बदनज़मी और धक्कम पेल। रश के बायस गार्ड की जोरदार कोहनी मरीम नवाज के कंधे पर जा लगी। मरीम नवाज कुछ देर कंधा पकड़े कराती रही। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कारकुनों पर बरहम, गार्ड की भी सरजनिश की। आसिफ अली जरदारी की 3 रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में अदालत का आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इख्तियारात सूबाई या वफाकी हुकूमत को देना आइन के खिलाफ है। सिंध का बल्दियाती कानून 3 में है न 13 में। KMC का सारा अमला कागजों में है, तनख्वाहें कोई और खा रहा है। मेयर कराची ने तो शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। समाअत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत के खिलाफ प्लानिंग कर ली। रहबर कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ अमूर पर 3 कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों से मुतालिक लाहे अमल पर गौर। अकरम दुरानी ने कहा, हुकूमत और उसके सहूलतकार बौखलाहट का शिकार है। PIA खसारे में क्यों? कायमा कमेटी बराए एविएशन के इजलास में तहलका खेज इंकशाफात। एयरलाइन के 29 जहाजों के लिए 14,500 मुलाजिमीन, हर जहाज के लिए 500 मुलाजिम। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मंसूबे पर 94 अरब अदायगियों और 81 अरब के पैकेजेस की इंक्वायरियां। टैक्सी ट्रैक में फासला 400 मीटर भी नहीं, जो न सिर्फ खतरनाक बल्कि खजाने को अरबों रुपए का नुकसान है। 30 सितंबर तक वापसी की डेडलाइन और महंगे टिकट। सऊदी अरब वापस आने वाले इकामा होल्डर्स की परेशानी बढ़ गई। जुल्फी बुखारी का सऊदी नायब वजीर से राब्ता। वीजे की मियाद 30 अक्टूबर तक बढ़ाने और मजीद फ्लाइट्स की इजाजत देने की दरख्वास्त। अब्दुल्ला बिन नसीर का वजारती इजलास में मामला उठाने का वादा। कहा, अगले माह लेबर लॉ में तरमीम की एक बड़ी खुशखबरी देंगे। मुजरिम को नामद करने की सजा की मिसाल इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। दूसरों को इबरत दिलाने के लिए जेल में फांसी देकर उसके मनाजिर मीडिया पर नशर कर दिए जाएं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वाला ही मालिक का आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार। तो आपने खातून के बारे में बात की है सर, मेरी बात सुनो। आपकी तो सोच का वहां से अंदाजा होता है। सानिया मोटरवे का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का हर बार नाकाम। CCPO लाहौर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में तलबी वजाहतें पेश करते रहे। कमेटी अरकान के सख्त सवालात पर उमर शेख की आए बाएं शाएं, बास को उस पर हाथ जोड़ती है। कराची क्लिफ्टन से लड़की के मुबैना इकबाल ज्यादती के मामले में नया मोड़। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती के शवाहिद नहीं मिले, जिस्म पर तशद्दुद का भी कोई निशान नहीं। CCTV फुटेज में लड़की को गाड़ी से उतर कर जाते और मुलजिमों से गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। मुतासिरा लड़की की निशानदेही पर पुलिस का खयाबान निशात में फ्लैट पर छापा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। डॉक्टर माहक को मुनशिया सप्लाई करने वाला गिरोह गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम सादुल्ला ने डॉक्टर माहक को कोकेन सप्लाई की थी। 1 ग्राम डिलीवरी पर 13 से 15 हजार रुपए वसूल किए जाते थे। मुलजिमान के कब्जे से मुनशियात बरामद।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम तलबा के लिए 3 U&I प्रोग्राम के तारुफी वर्कशॉप का आगाज। डिज़ाइन थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और तख्लीकी सलाहियतें उभारने पर लेक्चर। इंतजामिया का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम से तलबा की सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी।